السلام علیکم، میں ہوں فرزین امین اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خصوصی ریزن دیں گے کہ کیسے FATF اب صرف عالمی طاقتوں کے لیے ایک پاور شو یا یہ ایک اکھاڑا بن گیا ہے، اور اس بات کو سیکنڈ کر رہا ہے خود انڈیا کی طرف سے. کیا رپورٹ آئی ہے، ان کے فارن منسٹر سبرامنیم جے شنکر نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے بلا کے اپنے اجلاس میں خود اپنے MPA اور MNAs کو، وہ ہم آپ کو بتائیں گے. اور پاکستان جون سے آنورڈز اس چیز کو بہت زیادہ واضح طور پر سٹیٹ کرتا جا رہا ہے کہ FATF کا فیصلہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا ٹیکنیکل فیصلہ نہیں ہے، بلکہ یہ فیصلہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، یعنی سیاست کی نظر ہو گیا ہے. پاکستان کو کیوں رکھا گیا FATF کی گرے لسٹ میں، پہلے اس پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو 27 نکات دیے گئے تھے کہ آپ نے ان پہ عمل درآمد کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں لے آئیں گے. اور پاکستان اس پہ بہت زیادہ اسٹیڈیلی کام کر بھی رہا تھا. اپریل سے آنورڈز ہم نے دیکھا کہ جون تک کا جو ٹائم تھا اس کے اندر جو 26 نکات ہیں ان پہ کام ہو چکا تھا، اور 27ویں جو ان کی شک ہے یا ان کی شرط ہے اس پہ کام چل رہا تھا. اس سے پہلے بھی جو کنٹریز گرے لسٹ میں آئی ہیں، جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ FATF کے پلان پہ کمپلائنس ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، تو ان کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں واپس بھیج دیا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا. جہاں پاکستان ایک بہت زیادہ پرومسنگ ٹرینڈ دکھا رہا تھا، سکسیس دکھا رہا تھا FATF کے پلان کو لے کر، وہاں ٹیکنیکل اینڈز پہ کہیں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ پاکستان کو پھر دوبارہ سے گرے لسٹ میں کیوں ڈالا گیا. اور پھر ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اینالسٹ کی طرف سے بھی اس بات کو پوز کیا گیا کہ عین ممکن ہے کہ یہ فیصلہ ٹیکنیکل اینڈز پہ کیا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ فیصلہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. یعنی جو گورنمنٹ جو FATF کے اندر بڑی قوتیں ہیں، انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا ہے. آج بلکہ کل 18 تاریخ کو یہ بات ثابت بھی ہو گئی، اور یہ بات ثابت کی ہے خود انڈیا کے فارن منسٹر نے. انڈیا کے فارن منسٹر نے ایک اجلاس بلایا تھا جس میں انہوں نے اپنے سارے جو BJP سے تعلق رکھنے والے MNAs اور MPAs ہیں ان کو ایک ٹیکٹک دیا، ایک انہوں کو سکھایا کہ اب جب آپ پہ کرٹیسزم آئے آپ کی اپوزیشن کی طرف سے، تو آپ نے ان کے منہ کیسے بند کرانے. کیونکہ بھارت کو سب سے زیادہ اس وقت پرومسنگ نظر آتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بھی کرٹیسزم ہو تو پاکستان کا مدعا لے آؤ اور ساری باتوں کو ختم کر دو، پھر وہ چاہے ان کی گرتی ہوئی اکانومی ہو، ہیلتھ سیکٹر کا برباد ہونا ہو، ویکسین پالیسی کا فیل ہونا ہو، اس سب میں خود کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ کہیں سے پاکستان کو لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو سپیریئر قرار دے دیتے ہیں. اور یہی ایک ٹیکٹک دوبارہ سے جو ان کے فارن منسٹر ہیں سبرامنیم جے شنکر، انہوں نے اپنے MNA اور MPA کو دیا کہ اب جناب جب آپ کو کرٹیسزم ملے اپوزیشن کی طرف سے تو آپ نے کہنا ہے کہ BJP کی سکسیس کیا ہے. تو BJP کی سکسیس یہ ہے کہ BJP کی طرف سے ہی یا مودی سرکار کی وجہ سے ہی پاکستان کو اب تک گرے لسٹ میں رکھا گیا ہے. اور یہ خود ان کے الفاظ ہیں کہ یہ مودی سرکار کا ایک بہت بڑا مارکا ہے کہ مودی سرکار نے ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ پاکستان کسی بھی طرح سے FATF کی گرے لسٹ سے نہ نکلے اور پاکستان FATF کی سخت اسکروٹنی کا شکار رہے. یہ پاکستان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارا سب سے بڑا مارکا ہے، اور یہ آپ اپوزیشن کا منہ بند کرانے کے لیے سٹیٹمنٹس استعمال کر سکتے ہیں. اب یہ بات کہنے کے بعد بہت واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہانی کہ پاکستان جو کلیم کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. انڈیا اس وقت بہت قریب ہے امریکہ کے، کیونکہ پاکستان چائنا کے قریب ہے. چائنا کے حامیوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے آلریڈی بہت زیادہ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں، چاہے پھر وہ انڈیا، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کوڈ بنانے کا ٹیکٹک ہو یا پھر پاکستان کو بالکل سائڈ لائن کر دینے کا ٹیکٹک ہو. اب حالانکہ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ضرور ہو رہا ہے، پاکستان واپس سے انٹرنیشنل فریم میں نمایاں طور پر دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں اس وقت بہت پرومیننٹلی پاکستان کے خلاف ایک انٹرنیشنل اوپینین بنتا ہوا نظر آ رہا تھا. پالیسیز فریم کیے جا رہے تھے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا جو بہت مائنیوٹ لیول پر ہو رہی تھی، اور اس کے باوجود اس چیز کو ہائی لائٹ کر کے پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں رکھنے میں انڈیا نے بہت زیادہ اپنا رول پلے کیا ہے، اور اس وقت انڈیا مان بھی گیا ہے. تو کیا مطلب ہے اس ساری کا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی
कुछ घंटों पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर अपना रिएक्शन भी दिया है, उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन FATF का वजूद क्या रह जाता है इसके बाद, और FATF इस चीज़ पे क्या रिएक्ट करेगा। FATF बिलीव्स टू बी एन ऑर्गेनाइजेशन जो बिल्कुल टेक्निकल बेसिस पे काम करता है। वो किस चीज़ पे काम करता है? टेरर फाइनेंसिंग को ख़त्म करने के लिए काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म करने के लिए काम करता है, स्क्रूटनी करता है डिफरेंट ममालिक में, ताकि उनको बेहतरी की तरफ लेके आया जा सके। तो अब फिर इनके टेक्निकल एंड्स को क्या हुआ ये है, तो ऑब्वियसली इसके जो हेड हैं वो सारे ममालिक ही हैं, बड़े ममालिक जो इसके अंदर 21 स्टेट्स जो इसके मेंबर हैं, उसमें अमेरिका भी है, इंडिया भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, ये सारे मिलके ही FATF को बना रहे हैं। तो इनके जो फैसले हैं उनके अंदर अब बाइस्डनेस बहुत ज़्यादा शामिल होने लग गई है। पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को देखा जा रहा है, ब्लॉक पॉलिटिक्स पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस वक्त सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हमें ब्लॉक पॉलिटिक्स ही नज़र आ रही है। दुनिया 2 ब्लॉक्स में टूट रही है, चाइना और अमेरिका के हामी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान ने न्यूट्रल अप्रोच रखने की बहुत देर तक कोशिश की, लेकिन अब कुछ टाइम से हम लोग भी बहुत ज़्यादा टिल्टेड दिख रहे हैं चाइना की तरफ। ये पाकिस्तान के लिए बैकफायर भी कर सकता है। आपका वैसे मौक़िफ़ क्या है इस बारे में? क्या पाकिस्तान को बिल्कुल चाइना की तरफ चले जाना चाहिए या फिर मिडिल ग्राउंड रहना चाहिए? मेरा ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को एनी वे मिडिल ग्राउंड ढूंढना चाहिए और दोबारा से वो गलती नहीं करनी चाहिए जो पाकिस्तान ने 1948 में की, बिल्कुल अमेरिका के ब्लॉक का मेंबर बन के, या फिर जो पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बन के दूसरी साइड को बिल्कुल इग्नोर करके की। वो गलतियाँ जो हमने पास्ट में की हैं वो गलतियाँ इस वक्त हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ऑल्दो चाइना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, बट टू बी वेरी फ्यूचरिस्टिक पाकिस्तान नीड्स टू फाइंड आउट अ वे कि अब बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो UNO हो, चाहे वो FATF हो, इन सब में मेजर स्टेक होल्डर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ का है और USA का है और USA का इन्फ्लुएंस है। तो पाकिस्तान को अपनी टाइज़ इस कदर मजबूत रखने चाहिए कि ये चीज़ें पाकिस्तान को बैकफायर ना करें जैसे इस वक्त बैकफायर कर रही हैं। बुरे तरीके से पाकिस्तान को पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिचुएशन क्रिएट करके FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब ये सारे इस चीज़ पे ऑब्वियसली ये एक ऐसा पॉइंट उठा है जो पाकिस्तान के स्टांस को सेकंड करता है। पाकिस्तान तो पहले ही कहता रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के एफर्ट्स में कमी नहीं है। ख़ुद FATF ने बोला है कि पाकिस्तान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, देन फिर उनको ग्रे लिस्ट में रखने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या कहा है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट की है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ट्वीट में लिखा है, पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली मेंशन्ड दैट India has politicized FATF. The recent Indian statements makes it clear manipulating an important technical forum for narrowing political design against Pakistan is disgraceful but not surprising from मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये बात पहले ही मेंशन करता आया है कि इंडिया पॉलिटिकली यूज़ कर रहा है FATF को, इसमें सियासत को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और अब जो फॉरेन मिनिस्टर उनके स्टेटमेंट बाहर आ गई है उनके इजलास की, उससे तो ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर सामने आ गई कि इंडिया ने क्या किरदार प्ले किया है। फिर वो कह रहे हैं कि एक टेक्निकल फोरम को मैनिपुलेट करना, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसको डिज़ाइन करना, ये बहुत ज़्यादा डिसग्रेसफुल है। लेकिन हम इस चीज़ से सरप्राइज्ड नहीं हैं क्योंकि मोदी गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। हम मोदी गवर्नमेंट की किसी भी हथकंडे से सरप्राइज़ नहीं होंगे, बिकॉज़ वी नो कि जो मोदी सरकार है वो किस हद तक गिर सकती है। आपका क्या ख़्याल है, पाकिस्तान को इस चीज़ को कैसे टेकअप करना चाहिए? FATF के फोरम से ज़रूर रब्ता किया जाएगा, उनके प्रेसिडेंट को भी इस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया जाएगा। आपको बताएं कि जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का न्यूज़पेपर, वो भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लिख रहा है, ऑफ कोर्स बिकॉज पाकिस्तान हैज़ टाइज विद इट। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मस्ट मेक फ्रेंड्स नॉट फोर्स। पाकिस्तान को इस वक्त दोस्त बनाने की ज़रूरत है, दुश्मनों को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ आर वी गोइंग टू टेक अप दिस इशू? क्या बेहतर हिकमत अमली होनी चाहिए? आपका जो भी हम ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वक्त पाकिस्तान से रिलेटेड, अफ़गानिस्तान से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट खत्ते के तौर पर सामने आ रहा है, मेजर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो उन्हें जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की आगे आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें, अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।